Presented by Signature Global City 37D Independent Premium Floors Sector 37D Gurugram. Co-powered by Rakesh Masale. असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। पंजाब ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 700 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੱਕਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੰਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। संसद मैंबर भगवंत मान ने संसद च रखी किसानी मसलियां की समस्या। 2020 ਅਤੇ 2021 च नहीं मिलिया 35 रुपए क्विंटल का बोनस। पिछले साल के 1.25 करोड़ ते इस साल के 20 करोड़ की रकम बकाया ते किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लवे सरकार। मुख्यमंत्री ਅਤੇ हलका भदौड़ तो कांग्रेसी उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी भदौड़ विधान सभा हल्के के ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां 'ਚ कर रहे चोण प्रचार। क्रिकेट टूरनामेंट दौरान चरणजीत सिंह चन्नी क्रिकेट खेडते हुए आए नजर। कांग्रेसी आगू जसबीर सिंह डिंपा दे भरा राजन गिल अकाली दल विच होए शामिल। कांग्रेस वालों उन्हां नूं टिकट नहीं मिली ते राजन गिल दे समर्थक भी शामिल होए। सत श्री अकाल, नमस्कार। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ पंजाब विशेष। गलबात करांगे पंजाब विशेष दे विच पंजाब दीयां चोणवीआं ते विशेष खबरां दी। सो शुरुआत करदे हां, गल करांगे सीएम चन्नी दी। सीएम चन्नी वल्लों बरनाला दे विच लगातार चोण प्रचार है जिहड़ा ओह कीता जा रहा और बड़े ही अनोखे ढंग दे नाल चोण प्रचार सीएम चन्नी वल्लों कीता जा रहा। सीएम चन्नी ने बजुर्गां नाल जिहड़ा ओह समां बिताया और बजुर्गां नाल ताश खेडते हुए नज़र आए ने सीएम चन्नी। इस दे नाल ही नौजवानां नाल क्रिकेट भी सीएम चन्नी खेडते हुए नजर आए ने। सो बरनाला दे विच चोण माहौल है जिहड़ा ओह भखिया होया। दस दिए कि 2 सीटां तो सीएम चन्नी चोण लड़ रहे ने। एक चमकौर साहब ते दूजी सीट भदौड़ हल्के तो चोण लड़ रहे ने सीएम चन्नी। और देखा जा सकता है साफ तौर पर कि बजुर्गां नाल पिंड दे बजुर्गां दे नाल इह ताश खेडते हुए नजर आ रहे ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। और दूजे पासे नौजवानों के नाल क्रिकेट भी उन्हां वल्लों जिहड़ी है वो खेडी गई है। साडी आमद दे विच इकट्ठे होके खड़े हो, बड़ा थोड़ा धन्नवाद है। मैं तो हुण तुहाडी शरण विच आ गया। पहाड़ लोगे तां इलाके दी काया पलट होनी है। पहला भी मुख्यमंत्री रहे है, कैप्टन 10 साल रह लिया, बादल भी 25 साल रह लिया। है भी थोड़े नेड़े नेड़े दी है। कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई। थोड़े विचकार ही रहांगा, इत्थे ते जावांगा नहीं ते एक एक पिंड आके एक एक दी समस्या दा हल करांगा। मसले हल जब तुसी मैनू अपना लिया, तुसी अपना बना लिया तो सब तो पहला मसले भी अपने हल होने। आज सारा पंजाब भदौड़ हल्के वालों देखने लग गया भी भदौड़ वाले ने क्या करना है। ये अलादीन का चिराग जी कुर्सी है मुख्यमंत्री की सामभनी है कि नहीं सामभनी। सो गल हुण कांग्रेस ते श्रोमणी अकाली दल की करांगे। कांग्रेस नूं दरअसल उस वेले वड्डा झटका लग्या जदों जसबीर सिंह डिंपा जो कि संसद मैंबर ने उन्होंने भरा राजन गिल ने वो श्रोमणी अकाली दल के शामिल हो गए और
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਔਰ तमाम ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੁਨਾਮੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿੰਪਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਿਆ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਫੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਹੀ ਮਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਆਹ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਪਿਕ ਸੈਂਟਰ ਮਾਝਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਟ੍ਰੈਮਰਸ, ਦੁਆਬਾ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਉਹਨੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਆ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਜਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰੇਤ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰ 'ਚ। ਹਲੇ ਅਗਲਾ ਗੇਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਤੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ, ਸਿੱਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ। ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਤੇ 2021 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਨਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ 743 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਬੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਸ਼ੂਗਰ ਐਕਟ 1966 ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ 14 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2020 ਤੇ 21-22 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 325 ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ।
ਸਰ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 325 ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਿ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਊ ਪਈ ਹੈ। ਸਰ ਗੰਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਨਰਮੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, 743 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਗਲਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਿਆ, ਲਿਆ ਤੰਗਲੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਤੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤ ਜੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਤੂੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੇ, ਕਪਾਹ ਦੇ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। दिल्ली सरकार, हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है 2015 से 7 साल हो गए। 7 साल में हमने ढेर सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, पानी, कई क्षेत्रों के अंदर हमने काम किए और वो सारे काम आज देश में भी चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, दुनिया में भी चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि आज ये जो काम होने जा रहा है, ये भी मैं समझता हूँ कि शायद मुझे बताया गया कि दिल्ली सरकार में तो आज तक, जब से दिल्ली सरकार बनी है, इतने बड़े स्तर के ऊपर कच्चे कर्मचारियों को पक्का आज तक कभी नहीं किया गया। ये पहली बार हो रहा है दिल्ली सरकार के अंदर। और शायद देश के अंदर भी अभी आजकल सारी की सारी हवा, सारे का सारा आबा पूरा उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है कि पक्के कर्मचारियों को कम करते जाओ और कच्चे कर्मचारियों को बढ़ाते जाओ। जैसे जब हमारी सरकार बनी थी तो उस टाइम सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत होती थी और पूरे देश में ये माहौल था कि सरकारी स्कूल अब बंद करो, उनको प्राइवेटाइज कर दो, प्राइवेट कंपनियों को दे दो, कॉरपोरेट्स को दे दो, वो चलाएंगे, सरकार स्कूल नहीं चला सकती। प्राइवेट अस्पताल बंद करो, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट वालों को दे दो, सरकार अस्पताल नहीं चला सकती। हमने आके साबित कर दिया भाई सरकार अगर चाहे और सरकार अगर ईमानदार हो तो सरकार स्कूल भी चला सकती है, अस्पताल भी चला सकती है। और जो सरकार स्कूल और अस्पताल ना चला पाए फिर उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर वो सरकार रहने लायक नहीं है। तो आज हम ये भी देख रहे हैं, एक माहौल ये भी बनाया गया था पूरे देश के अंदर कि भाई कर्मचारियों को अगर पक्का कर दो तो वो काम नहीं करते, फिर वो आलसी हो जाते हैं, वो फिर काम से मन चुराते हैं। एक ये माहौल बनाते हैं ना भाई, पक्का कच्चे को पक्का नहीं करना चाहिए, पक्का कर दिया तो काम नहीं करेंगे, कच्चे के ऊपर तो तलवार लटकती रहती है। दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे करे, दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति आई। दिल्ली के जो शिक्षा क्रांति आई तो दिल्ली के अंदर जो भी हमने शिक्षा के क्षेत्र में करा वो हमने थोड़ी करा, वो तो इन टीचरों ने ही करा, जो सरकारी टीचर थे, जो सरकारी हेडमास्टर थे, जो सरकारी प्रिंसिपल थे, इन्होंने ही करा। ये तो सारे सरकारी हैं, इन्होंने ही कमाल करके दिखाया।
सरकारी क्षेत्र में जो अस्पतालों में हमने इतना अच्छा काम करा, इतने शानदार अस्पताल हो गए। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮੇਂਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 7 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਅਕਸ਼ੇ ਪਠਾਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਚੱਕੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। फोन आया यूनिट का कि इत्थे पेट्रोलिंग पार्टी साडी गई सवेरे 5 बजे तो पठानिया अक्षय पठानिया उस पार्टी का नाम सीगा ते वो लापता हो गए न ते असी पूरी भाल जारी रखी दी है। जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी असीं तुहानूं दिंदे रहेंगे। मैं अपने दोनों बेटे आर्मी भेजे सी देश की रक्षा ताईं। मैं खुद एक रिटायर हवलदार पेंशन आया, खानदानी आर्मी निकलती आई है। दादा डैडी सीगे, मैं सीगा, अगे पुत्र दोनों मेरे सीगे। चलो मैनू इन्ना बड़ा मान है कि मेरा पुत्र शहीद होया अपने देश ताईं ते बड़ा मान की गल है। ਸੋ ਰੁਖ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 5 ਗਰਾਈਆਂ ਤੋਂ 2 ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਐਸਟੀਐਫ ਟੀਮ ਨੇ 2 ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ 43 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਬੀਓਪੀ 5 ਗਰਾਈਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੁੱਟੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ਨੇੜੇ ਤੋਂ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਫਦਰਪੁਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਘੂਨਾਥ ਰਾਣਾ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਤਮ ਬਾਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਤਮ ਬਾਤਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਭਰਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬਲਾਕ ਦੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਬਸ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 10 ਸਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।